Hello everyone, welcome to Happy Learning YouTube channel. This is the third video of 10 minutes grammar series. So I hope you got some information about grammar from our previous videos. If you are watching our channel for the first time, please subscribe and share this video. So again, in 10 minutes grammar series, we are getting information about a grammar and bonus tip, and at the end we will get practice work. Don't waste the time and let's begin. Before beginning the series, we will look at this quote. This quote is about book. This is very famous quote. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some fuse to be chewed and digested. This is from Francis Bacon, a philosopher from England. In 1625, he mentioned this quote in his Essays of Studies. Some books are to be tasted means to read those books in parts. To be swallowed means read for information and take ideas from those books. And at last, some books to be chewed and digested means study them deeply and think and make them part of your life. This is the very famous quote from Francis Bacon. We will briefly discuss about the noun. So we have discussed in the previous lesson the basic parts of language and parts of speech. All parts of speech in one video. Noun is the name of a person, place and thing or idea. Okay. So there is some sentences are here. Ravi reads Panchatantra. Pranati reached Shimoga. Honesty is the best policy. So daily we will read so many sentences. These sentences, Ravi is a noun. So Panchatantra is a noun. And then in the second sentence, Pranati reached Shimoga. Pranati is a noun. This word is also noun. Here in the third sentence, honesty is the best policy. Honesty is the noun. And policy is the noun. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇದು which type of noun ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Noun is a name of a person, place and thing ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. So we will see the types of noun. Noun ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ? ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಪದದ 5 ವಿಧಗಳನ್ನ we will discuss 5 types of noun. And then first type, proper noun. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what is proper noun? Proper noun is the name of a particular person, place and a thing. So ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂಕಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ, ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿವು, ಮೈಸೂರು, ಜಪಾನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then we will move on to the second one, common noun, ರೂಢನಾಮ. Commonly used nouns. It's very simple. Commonly used nouns. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೂಢನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. It is a general name of all persons, places and things given to the same class. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರೇ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಗರ್ಲ್, ಟೀಚರ್, river, child, tiger, car. Sometimes we will get confusion common noun and proper noun. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಹುಂಡೈ ಕಾರ್, ಟೆಸ್ಲಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್, ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಗಾ ರಿವರ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತುವಾಚಕ ನಾಮಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೆಸರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಜಿ ಗೋಲ್ಡ್, ವುಡ್, ವಾಟರ್, ಕಾಟನ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಚೇರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಸೊ ವುಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. I bought
A gold ring. Gold is material noun. Do you need a cup of water? Water is a material noun. ನೀವು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಸಮೂಹವಾಚಕ ನಾಮಪದ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಟೀಮ್, ಕ್ರೌಡ್, ಫ್ಲಾಕ್, ಆರ್ಮಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ by blood. Team a group of players, members. Crowd a group of people. Flock a group of sheep or group of birds or group of goats. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮಪದ. ಸೊ we can't see those nouns and we can't touch those nouns. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is the name of a word, represents ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಐಡಿಯಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ, ಐಡಿಯಾವನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಆನೆಸ್ಟಿ. ಐಡಿಯಾಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್, ಎಜುಕೇಶನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ, ಯೂತ್. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎವ್ರಿವನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. The boxing fight was exciting. We will check again briefly. Noun is a name of a person, place or thing. Proper noun ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರುಗಳು. ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಪದಗಳು. ಸೊ ಗರ್ಲ್, ಟೀಚರ್, ರಿವರ್, ಚೇರ್, ಟೈಗರ್, ಕಾರ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So Hyundai car, any other company's car is called. Third one, material noun. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರಿಸೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ದೋಸ್ ನೌನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಆನೆಸ್ಟಿ, ಫ್ರೀಡಮ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಫೈಟ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. So these are 5 types of nouns. Next, let's move on to the bonus tip. This is the time for bonus tip. Students and teachers, we are using this letter, this abbreviation again and again in our homework and notes also. ಈಜಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಇಜಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಜಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇದ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ. ಇಜಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದದು, ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿ, ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಷಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಇಜಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಈ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ and find out which type of noun is this. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 minutes grammar video. Okay, until happy learning. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.